Exercise 3.3 question 3 prove the following मधलं 15व गणित आहे. 15th example 2 cos 4x plus 1 divided by 2 cos x plus 1 equal to in bracket 2 cos x minus 1 in another bracket 2 cos 2x minus 1. तर इथे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे LHS साइड इक्वल टू RHS. आपण LHS साइड सॉल्व्ह करायचे आणि इट इज इक्वल टू RHS हे प्रूव्ह करायचे. LHS साइड इक्वल टू 2 cos 4x plus 1 डिवाइडेड बाय 2 cos x plus 1. तर इथे आपण आता हा फॉर्म्युला वापरणार आहोत. cos 2 theta equal to 2 cos square theta minus 1. Now here cos 4x equal to here angle 2 theta equal to 4x. Therefore theta is 4x divided by 2 means 2x. Now use this formula and put value of theta equal to 2x and 2 theta equal to 4x. Cos 4x equal to 2 cos square theta is here 2x minus 1. इथे cos 4x च्या ऐवजी आपण काय लिहिणार आहोत 2 cos square 2x minus 1. 2 into cos 4x means 2 cos square 2x minus 1 plus 1 divided by 2 cos x plus 1. आता 2 नी कंसामधील जे टर्म्स आहेत जे पद आहेत त्याला गुणायचे. 2 into 2 4 cos square 2x minus 2 into 1 2 plus 1 divided by 2 cos x plus 1. Now plus 1 means negative 1. Therefore 4 cos square 2x minus 1 divided by 2 cos x plus 1. Now 4 cos square 2x minus 1. इथे आपल्याला आता कोणता फॉर्म्युला वापरायचा आहे a square minus b square चा एक्सपान्शन फॉर्म्युला. a square minus b square means a minus b in another bracket a plus b. Now 4 cos square 2x minus 1. a is here 2 cos 2x. Here a equal to 2 cos 2x and b is 1. b equal to 1. 1 square 1. a square is 4 cos square 2x. Therefore a equal to 2 cos 2x. b square equal to 1. Therefore b equal to 1. a square minus b square equal to a minus b, a plus b. 4 cos square 2x minus 1. a square minus b square. a equal to 2 cos 2x and b equal to 1. a minus b means 2 cos 2x minus 1. In another bracket a plus b means 2 cos 2x plus 1 divided by 2 cos x. 2 cos x plus 1. 2 cos x plus 1. 2 cos x plus 1. आता न्यूमरेटरला 2 cos 2x minus 1 आहे आणि 2 cos 2x plus 1 आहे. डिनॉमिनेटरला 2 cos x plus 1 आहे. Now again here we use formula cos 2 theta equal to 2 cos square theta minus 1. Therefore cos 2x equal to 2 cos square x minus 1. तर इथे आपण cos 2x बरोबर 2 cos square x minus 1 घ्यायचे. Now in bracket 2 cos 2x minus 1. आता इथे 2 ने 2 ला मल्टिप्लाय करू आणि 1 ला मल्टिप्लाय करू. 2 into 2 4 cos square x minus 2 plus 1 divided by 2 cos x plus 1. Minus 1 plus 1 means minus 1. 2 cos 2x minus 1 in another bracket 4 cos square x minus 1. आता परत इथे a square minus b square चा फॉर्म्युला वापरायचा. a minus b in another bracket a plus b. Here a equal to 2 cos x and b equal to 1. a square means 4 cos square x. Therefore a equal to 2 cos x and b is here b square is 1. Therefore b equal to 1 divided by 2 cos x plus 1. a square minus b square means a minus b in another bracket a plus b. When a equal to 4 cos square x, a square equal to 4 cos square x. Therefore a equal to take square root of this 2 cos x and b square equal to 1. Therefore b equal to 1. आता इथे आपण a square minus b square चा फॉर्म्युला वापरायचा. 2 cos 2x minus 1 into a minus b means 2 cos x minus 1. a plus b means 2 cos x plus 1 divided by 2 cos x plus 1. आता इथे हा कंस ह्या ब्रॅकेट मध्ये ज्या टर्म्स आहेत 2 cos x plus 1 आणि हा कंस
ह्या ब्रॅकेटमध्ये ज्या टर्म्स आहेत 2 cos x + 1 हे दोन्ही सेम आहेत आणि एक न्यूमरेटरला एक डिनॉमिनेटरला आहे, त्याच्यामुळे इथे आपण हे असं कट करू शकतो. म्हणजे a/a और b/b और c/c 5/5 मीन्स 1. तसंच हे सारख्या टर्म असल्यामुळे आपण ते कट करू शकतो आणि ते मल्टिप्लिकेशन आहे त्याच्यामुळे कट करता आलं आपल्याला. इथे मल्टिप्लिकेशन, इथे पण मल्टिप्लिकेशन आहे. अँड नाउ रिमेनिंग टर्म्स आर 2 cos 2x - 1 इन अनदर ब्रॅकेट 2 cos x - 1. आता हा कंस पुढे लिहू, हा इकडे लिहू. 2 cos x - 1 इन अनदर ब्रॅकेट 2 cos 2x x - 1. आता हे सेम RHS साइड सारखं झालेले, त्या पद्धतीनेच आपण हे आधी लिहून घेतलं, हे नंतर लिहिलं. अँड इट इज इक्वल टू RHS साइड. देअरफॉर LHS इक्वल टू RHS. आता इथे हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना आपण कोणकोणते फॉर्म्युले वापरले, तर cos 2θ इक्वल टू 2 cos स्क्वेअर θ - 1 हा फॉर्म्युला वापरलाय. आणि दुसरा a स्क्वेअर - b स्क्वेअर मीन्स a - b इन अनदर ब्रॅकेट a + b. असे दोन फॉर्म्युले आपण इथे हे एक्झाम्पल सोडवताना वापरलेले आहेत. तर इथे ही स्टेप सोडवताना आपण इथे 2 cos 2x - 1 आणि 2 cos 2x + 1, तर cos 2x च्या इथे आपण इक्वल टू 2 cos स्क्वेअर x - 1 असं घेतले आणि इथे cos 2x ला आपण इथे घेतलं नाही. हा कंस आपण तसाच ठेवला. का बरं? कारण इथे RHS साइडला 2 cos 2x - 1 आहे, त्याच्यामुळे आपण इथे काहीच चेंज केला नाही. तर ऑलरेडी आपल्याला इथे मिळालेला आहे कंस. आता इथे फक्त हे पाहिजे होतं RHS साइडला, त्यामुळे आपण मग हे सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला. मग cos 2x म्हणजे cos 2θ इक्वल टू 2 cos स्क्वेअर θ - 1 हा फॉर्म्युला वापरून आपण इथे या पद्धतीने घेतले. मग ह्याचं मल्टिप्लिकेशन करून घेतलं. मग इथे a स्क्वेअर - b स्क्वेअरचा फॉर्म्युला वापरला. a स्क्वेअर इक्वल टू 4 cos स्क्वेअर x देअरफॉर a इक्वल टू 2 cos x अँड b स्क्वेअर इक्वल टू 1 देअरफॉर b इक्वल टू 1. तर या पद्धतीने आपण हा कंस सोडवलाय. तर गणित सोडवताना सुद्धा आपल्याला RHS साइडला म्हणजे राईट हँड साइडला काय टर्म्स आहेत त्याचा विचार करावा लागतो आणि त्याप्रमाणे पुढे मग आपण सॉल्व्ह करायचे. तर हे एक्झाम्पल्स तुम्ही जितकी तुम्ही प्रॅक्टिस करताल तेवढं तुम्हाला पुढली स्टेप काय घ्यायची ते समजतं. म्हणून तुम्ही गणित जास्त सोडवा, वेगवेगळ्या प्रकारचे गणित सोडवा, म्हणजे तुम्हाला फॉर्म्युले कुठे कोणता वापरायचा ते समजतं.